آئیے یہ بھی گزر چکے ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, اور غالباً جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ بامبے کی ہی اسپیچ ہے. آپ کے ہاں کا کون سا ایک مشہور گراؤنڈ ہے, یہ YMC کی شاید اسپیچ ہے, ذرا سن لے. عید میلاد النبی نئی عید ہو گئی ہے, کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون, وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہے, اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہے, اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہے, ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت, رسول کے عشق کے, جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی حالت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن, تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے, اپنی طاقت سے, وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مؤمن, اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے, وہ بھی مومن ہوگا. وہی 3 درجے. ومن جاہدہ بقلبہ فہو مؤمن, دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب, وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل, اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا کہ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے. حالانکہ نئی نہیں ہے, بہت پرانی عید ہے, یہ تو عیدوں کی عید ہے. یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی. سبحان اللہ. یہ تو عیدوں کی عید ہے, تو یہ نئی کہاں ہوئی؟ یہ تو ساری عیدوں کا منبع ہے, ساری عیدوں کی اصل یہی عید ہے. اور اگر یہ عید میلاد النبی نئی عید ہوتی نا, آپ کو ایک نئی نالج دے رہا ہوں, ترمذی شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے, اور حدیث کی کتابوں میں سیاہ ستہ میں 3 درجے پر ہے, 3 نمبر پہ یا 4 نمبر پہ. بعض نے مسلم کے بعد کہا, بعض نے ابو داؤد کے پاس کہا, لیکن بہرحال سیاہ ستہ کی معتبر کتابوں میں امام ترمذی نے ایک باب ہی قائم کیا. باب کا ہی نام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب کا نام ہی ہے میلاد النبی, جا کے دیکھ لیں. اب جو دلیل دی ڈاکٹر اسرار احمد نے, ان کی دلیل یہ تھی کہ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے, اس کا ذکر حدیث میں کہاں ہے؟ یعنی جو چیز حدیث میں نہ ہو وہ سب بدعت کے خانے میں ان کے آ جاتی ہے. میں کچھ چیزیں یہاں بتا رہا ہوں جس کا ذکر حدیث میں نہیں تھا, یہ بات کی چیزیں ہیں. پہلے ان چیزوں کو وہ بدعت قرار دیں اور اس کے بعد پھر میلاد النبی کی طرف بڑھیں. مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب خود ایک اجتماع کی شکل میں اسٹیج لگا کر رات میں ہولی جان مائی کے سب چیزوں پہ تقریر کر رہے ہیں. کیا رسول اللہ اور صحابہ سے اس طرح کے اجتماعات میں تقریر کرنا ثابت ہے؟ نہیں. مساجد بہت خوبصورت بنائی جا رہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی مساجد کا کوئی تصور نہیں تھا, بلکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. رسول اللہ نے خود فرمایا, سری حدیثیں ہے, سرکار نے کہا کہ اپنے عبادت گاہوں کو حسین و جمیل نہ بناؤ, مگر سب سے زیادہ خوبصورت ایئر کنڈیشن یہی بنا رہے ہیں. مسجدوں میں گنبد بنانے کا دستور نہیں تھا. اور تبلیغ کے لیے جو خود یہ نور ٹی وی, پیس ٹی وی, یہ جو ٹی وی چینل چلا رہے ہیں, کیا یہ سنت سے ثابت کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ اماموں اور معلموں کی جو تنخواہیں دی جا رہی ہے, مبلغوں کو, اور یہ جو ان کے ورک کر رہے ہیں, ان کے عقائد کا پرچار کر رہے ہیں, ان کے لیے جو تنخواہیں انہوں نے مقرر کی, کیا رسول اللہ کے زمانے میں ایسی تنخواہیں مقرر تھی؟ یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال لیکن سب سے خطرناک جملہ ڈاکٹر اسرار احمد کا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو میلاد النبی منا رہے ہیں ان کی اپنی ایجادات ہیں, اپنی ہی ایجاد کردہ چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, اور جب ایسی صورت آ جائے تو کیا کرو, ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرو. یعنی میلاد النبی جو منا رہے ہیں ان سے لڑو, طاقت سے ان کو دباؤ, اور اگر طاقت میسر نہ ہو, یعنی تم تعداد میں کم ہو, سنی زیادہ ہو, میلاد منانے والے زیادہ ہو, تو زبان سے بولو, اور زبان کی بھی پوزیشن نہ ہو تو کم سے کم دل میں نفرت رکھو, نفرت کے ساتھ. مگر آئیے میں ایک تصویر کا دوسرا رخ بتاتا ہوں. جس رات پوری انسانیت کفر و شرک سے پاک ہوئی, وہ رات, وہ شب, وہ میلاد کی رات, وہ تو بدعت ہے. مگر جس رات ان سعودیوں نے قبضہ کیا, جس دن ان سعودیوں نے اس کو قبضے میں وہ سعودیہ کو لیا, ترکی حکومت کو وہاں سے شکست دے کر, ترکی حکومت کے ساتھ دھوکہ دھڑی سے حکومت جو حاصل کی, اس دین کو آج بھی مناتے ہیں اور انتہائی بےہودہ طریقے سے مناتے ہیں.
मगर इसरार अहमद हो चाहे जाकिर नाइक हो, इनकी ज़बानें बंद है। इनकी ज़बानों से एक बार भी निकलता कि भाई एक बार कब्जा कर लिया ठीक है, ये हर साल उसका जश्न क्यों मनाते हो? क्या बात है, वाह वाह। और जश्न भी कितना बेहुदा, आप तो जुलूस निकालते हैं और जुलूस में क्या कहते हैं? नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह की पाकी और बुलंदी बयान करते हैं, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, अपने नबी को याद करते हैं। मगर आइए ये अपना नेशनल डे कैसे मनाते हैं, आइए इसकी झलक दिखा रहा हूं मैं, ये सिर्फ झलक है। आप झंडियां ले जाएं, शिर्क बिदअत कुफ्र सब, ये बच्चे इनके आंखें, ये बड़े बड़े सब झंडियां लेके निकल रहे हैं, नेशनल डे मनता है इनके। ये पुलिस वाले हैं जो तोहफे बांट रहे हैं एक दूसरे को। अब यहां रोक रहा हूं मैं थोड़ा सा, ये किंग अब्दुल्ला खादिमुल हरमैन शरीफैन है, इनका लक़ब इतना भारी भरकम है कि उठाए नहीं उठता है। खादिमुल हरमैन शरीफैन, हरम के दोनों, हरम के हरमैन दोनों, हरम मदीने का हरम मक्के का हरम, दोनों की ये खादिम है। मगर नेशनल डे के दिन क्या कर रहे हैं? लड़कियों के साथ रक्स कर रहे हैं। ये एक झलक दिखाई मैंने उस नेशनल डे को। बादशाह सलामत नाच रहे हैं, इनकी पूरी अवाम मसरूर है, नाच रही है, रक्स कर रही है, ये सब जायज़। इस पर एक भी गैर मुकल्लिद देवबंदी की एक तकरीर भी आपको नहीं मिलेगी, ढूंढ जाइए। और अगर ऐसा कोई इनके मौलाना ने, और मैं जिम्मेदार मौलानों की बात कर रहा हूं, इनके छुटपैयों की बात नहीं कर रहा हूं, हिम्मत हो तो डॉक्टर जाकिर नाइक खुलकर रद्द करे कि खादिमुल हरमैन शरीफैन बहुत बड़ा बिदअती है, मुशरिक है जो नेशनल डे मनाता है। तौसीफुर रहमान तकरीर करें और नाम लेकर कहें, जिस तरह नाम ले लेकर हमारे उलमा को बुरा भला बोला जाता है, उसी तरह हिम्मत हो। और अगर वाकई तौहीद के मानने वाले हो, मुआहिद कहते हो अपने आप को, सच्चा जानते हो अपने आप को, तो हिम्मत हो तो ऐसी तकरीर करें, नेट पर डालें, हम तक भेजें, सीटियां आम करें कि खादिमुल हरमैन शरीफैन और जितनी सऊदिया की आले सऊद अवाम है, वो सब के सब जो नेशनल डे में रक्स करती है, वो सब बिदअत और शिरक है। एक तकरीर आपको इसी नहीं मिलेगी। और इसरार अहमद की ज़बान में बोल रहा हूँ, ये तो मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन इनके चाहने वाले तो मौजूद है। उनसे कहूँगा कि डॉक्टर इसरार की ज़बान में हिम्मत हो तो ये भी कहो कि अगर खादिमुल हरमैन शरीफैन न माने तो क्या करो? फमन जादहू बेयदिही, हाथ से जिहाद करो। क्या बात, हिम्मत हो तो वहां ये फतवा लगाओ, लेकिन वहां नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां के रियालों के टुकड़ों पे तो हम पल रहे हैं। क्या बात, उन पे फतवे लगेंगे तो हमारे टुकड़े बंद हो जाएंगे, हमारी रोजी रोटी तो सब वहीं से वाबस्ता है हमारी। और उस रोजी रोटी के लिए तो हमने इतना लड़ा कि देवबंदियों पे हुक्म कुफ्र लगा के उनको भी वहां से खारिज किया है अभी। क्या बात, मैं सब दलील में कह रहा हूं। अल कौलुल बलीग फी तहजीर जमात तबलीग किताब पढ़ लीजिए, मेरे पास मौजूद है, और इंशाअल्लाह किसी आने वाले प्रोग्राम में किताब की भी शक्ल सूरत दिखा दूंगा। इतनी मोटी किताब लिखी गई और कहा गया, ये गैर मुकल्लिदीन ने लिखी वहां की, कहा कि देवबंदी भी बिद्दती है, ये भी मुशरिक है। फर्क क्या है? जो बरेलवी लोग हैं वो तो गरीब नवाज गौसे आजम को मुश्किल कुशा कहते हैं, ये अशरफ अली थानवी और गंगोही को मुश्किल कुशा कहते हैं। और मजेदार बात क्या है उस किताब की बताऊं मैं, अरबी जबान में है और वहां के शायद बड़े बड़े तुर्रम खां मुफ्तियों ने जमा करके लिखी है। मैं उस किताब को पढ़ा तो मुझे आला हज़रत की करामत पर यकीन कामिल हो गया, कामिल यकीन हो गया। कल तक ये कहते थे कि आला हज़रत ने जो हुस्सामुल हरमैन लिखवाई है, हुस्सामुल हरमैन लाई है, तो हमारी उर्दू की इबारतों को गलत पेश किया गया, उर्दू की इबारतों को अरबी में गलत बताया गया। मगर ताज्जुब जाइन कीजिए आप, वहाँ के मुफ्तियों ने उर्दू सीखी, सीखने के बाद इनकी किताबें पढ़ी और उसको फिर अरबी में ढाला और ढाल के इन पे फतवे लगाए, तो उन्होंने उर्दू से जो अरबी किया वही अरबी है जो आला हज़रत ने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मतलब ये हुआ कि वही थी, इबारत तो वही थी। तो ये अब तक, लेकिन
दाल रोटी का इतना बड़ा झगड़ा है कि अब आपस में रसाकशी है, और हम इस रसाकशी में नहीं है। क्यों? हमारा तो हाल ये है कि हमारे इमाम ने हमें पैगाम दिया कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, क्या बात, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमामुल अंबिया, शहजादे शहीदे राह मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, आशिकाने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अब आइए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और फिर गुजारिश कर रहा हूं उन लोगों से, अगर मेरी तकरीर में कोई सख्त जुमला आ जाए तो सख्ती को मत देखिए, मेरी बात को देखिए कि मैं अपने माफी ज़मीर को किस तरह अदा करना चाहता हूं और आप तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो लोग जो धोखे में आकर इन जमातों में चले गए अपनी आंखों को खोले, तासुब की आईना को उतारे और समझे कि हमें किन चीज़ों से फरेब दिया गया है। अब हो सकता है कोई तावील निकाले, वो बादशाह का अमल है, वहां की अवाम का अमल है, उलमा का अमल नहीं है, ये तावील होंगी ना। मगर आइए उन बादशाहों के बारे में इनका फरमान क्या है, इनके उलमा का, वो भी तो सुन लीजिए। मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत, मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्कों ने अपने अपने दस्तूर को पेश किया। दुनिया की ये वाहिद हुकूमत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया कि ये कुरान अल्लाह ने उतारा है। अगर मुल्क का दस्तूर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अर्श वाले ने उतार दिया है, ये कुरान हमारे मुल्क। तौसीफुर रहमान साहब सऊदीया में ही बैठे हुए आजकल, वहीं के टुकड़े खा रहे हैं। ये कहते हैं मुबारकबाद के लायक है सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में लोगों ने दस्तूर पेश किया तो सऊदीया ने क्या पेश किया? कुरान किताबुल्लाह, हमारा दस्तूर ये है। हमसे मुतालबा है कुरान और हदीस में मिलादुन नबी नहीं, तो दस्तूर पेश करने वालों से भी हमारा मुतालबा है नेशनल डे मनाना कुरान और हदीस में कहाँ है? भाई तुम्हारा दस्तूर है ना, और मुबारकबाद के लायक है। अब आइए इनको भी सुन लें। क्या मौजूदा दौर में सही अकीदा की जमात बनाना जरूरी है? यानी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदा के लोग मौजूद हैं और मुसलमान मौजूद। आप ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं, आप बताएं यहाँ कितनी जमातें काम कर रही हैं? किसी जमात का पता चलता है? यहाँ जमीयत तहफीजुल कुरान है, यहाँ जमिया खैरिया है, यहाँ जमियत फलाह है। यानी एक अमीर एक बादशाह के तहत लोग हैं, अमीरुल मुस्लिमीन के तहत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में चल रहे हैं। यानी एक अमीर एक बादशाह के तहत लोग हैं, अमीरुल मुस्लिमीन के तहत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में चल। महराज रब्बानी से क्या सवाल किया गया, क्या जमात नहीं बनाने की ज़रूरत है? कहा कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जमात सुन्नत पर काम कर रही है। एक अमीरुल मोमिनीन है, कौन? अब्दुल अजीज़, अब्दुल्ला इब्न अब्दुल अजीज़। और अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हैं? रक्स कर रहे हैं लड़कियों के साथ। तो भाई तुम्हारे नज़दीक तो ये मुसल्लम लोग हैं भाई, काबिल ताज़ीम काबिल इज्जत लोग हैं, तो ये तावील देकर अब धोखा मत दीजिए कि साहब वो बादशाह का अमल, अवाम का अमल। अच्छा चलिए, वो तो आप ही के हम अकीदा है ना। देखिए मैं एक ख़ास बात बोल रहा हूँ, गौर से सुने। जैसे हुजूर अमीन मिल्लत मोईन मिल्लत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हज़रत भी सुन्नी, मैं भी सुन्नी, मैं हज़रत का खादिम, और इस वक्त हज़रत मेरी सरपरस्ती कर रहे हैं। बिल फ़र्ज़ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मुझसे कोई यहाँ स्टेज पर इस मसनद पे कोई गलती हो जाए, खिलाफ शरा एक अमल हो जाए, हज़रत की सबसे पहली ज़िम्मेदारी क्या होंगी? मुझे उससे रोकेंगे, तौबा कराएंगे, रुजू कराएंगे। ये जो हमारे अकाबिर बुजुर्ग बैठे हैं, ये इसलिए नहीं बैठे कि इनको माज़अल्लाह इल्म नहीं है, मेरी तकरीर सुनने आए हैं। ये दर हकीकत बैठते इसीलिए है कि मुक़र्रिर से गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह हो जाए। क्या बात है, ये मकसद ये होता है। ये मुफ्तियान इकराम, ये हमारे बुजुर्ग है, हमारे सरों के ताज है। इनके कदमों की धूल के बराबर भी मैं नहीं, इनकी जूतियां सीधी कर करके सीखता हूं मैं। तो ये बैठे इसीलिए है, ये सरपरस्ती इसीलिए है कि गलती हो जाए तो मैं रुजू करूँ, ये मुझसे रुजू करवाए। बिलफर्ज मैं गलती करूँ और ये रुजू ना करवाए तो हर कोई कहेगा कि भाई फारूक रज़वी उन्हीं का अपना आदमी था, उसको समझा सकते थे, उन्होंने नहीं समझाया, और मैं उनका अपना हूं तो समझाना भी आसान है। भाई आपसे हमारे अकीदे में कोई इत्तेफाक नहीं, आपके और हमारे नजरियात नहीं मिलते, तो आप हमें समझाने के लिए दुनिया भर की डीवीडियां निकाल रहे हैं, और जो आपके हम अकीदा उनको समझाने के लिए एक तकरीर भी नहीं है आपके पास, तो उनको कब समझाओगे आप? अब आप सुनिए,
آپ نے لائٹنگیں لگائی ہیں یہاں پر, کس لیے لگائی بھائی؟ گھروں میں سجاوٹیں کی ہے نا آپ لوگوں نے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس لیے کیا آپ نے؟ سرکار کی آمد پہ نا. مگر افسوس کتنی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی, ہم تو اپنے رسول کی آمد پہ لائٹنگ لگاتے, یہ نئے سال کی آمد پہ روشنائی کرتے ہیں. اب میں جو چیز دکھا رہا ہوں بالکل چونکا دیں گی آپ کو, نئی چیز ہے بالکل. یہ ہماری خوش نصیبی, یہ ہماری بلند بختی کہ ہم اپنے نبی کی آمد پر چراغا کرتے ہیں. اور یہ چراغا کب کرتے ہیں؟ نئے سال کی آمد پر. ان کے نزدیک نئے سال کا جشن منانا 31 دسمبر کا جشن تو جائز ہے, نبی کی آمد کا جشن بدعت و حرام ہے. معاذ اللہ. دبئی میں ابھی یہ اسی سال کی کلپ پرسوں کی, آج کون سی تاریخ ہے؟ 4 تاریخ, یعنی 4 دن پہلے 31 دسمبر کو دبئی میں پٹاخوں کا شو ہوا. اور جس قدر نئے سال کی آمد میں 12 بجے ایگزٹ 12 جب کاٹے پہ آئے, مرد عورت مکس, سب انہی کے عقائد کے لوگ, سب غیر مقلدین جو توحید کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں دنیا بھر میں, اور جو میلاد النبی کے منانے والوں کو مشرک دھڑلے سے کہہ رہے ہیں. ان نابکاروں نے کیا کیا؟ دبئی میں اربوں روپے, کروڑوں نہیں اربوں روپوں کے پٹاخے پھوڑے, اور ایسی آتش بازی کی گئی ہے کہ ایسی آتش بازی کی گرینس ورلڈ ریکارڈ میں اس کو بطور ریکارڈ درج کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. آئیے ذرا اس کی ایک جھلک دکھا رہا ہوں, یہ ویڈیو بہت لمبا ہے, نیٹ پہ ڈال دیا گیا ہے, دیکھیے. ارے یار ساؤنڈ کا کیا مسئلہ ہے ان کا؟ ارے بہت کم ہے بھائی, لنک ٹوٹ جاتی ہے بولنے والے کی. چلیے ساؤنڈ پٹاخوں کی تو آپ کو پتا ہے, کلپ ہی دیکھیے. ایسی آتش بازی, میں نے صرف ایک جملے میں بات ختم کر دی, گرینس ورلڈ ریکارڈ بک میں اس کا نام درج کر دیا. پتہ نہیں, بتائیے اندازہ ہے کتنی آتش بازی نہیں کی گئی ہوگی. یہ ایک جھلک تھی, یہ بہت لمبی کلپ ہے. کئی گھنٹے, 1-2 منٹ نہیں, کئی گھنٹے آتش بازی ہوئی, اربوں خربوں, گرینس ریکارڈ میں اس کا نام آ گیا. مگر اب تک ان کے ملاؤں کی زبانیں خاموش ہے. ایک بھی مولانا کی کوئی تقریر اب تک نیٹ پر نہیں ملیں گی آپ کو. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں, تمہیں حلال کمائی کے اپنے ذاتی پیسوں سے لوگ اپنے گھر میں نبی کی آمد کی خوشی میں چند لائٹ جلا لے, وہ تو کھلتے ہیں, مگر یہ عیاش کی کمائی کے خربوں روپے اربوں روپے کے پٹاخے آپ کو ہضم ہو جا رہے ہیں.